اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ تقریباً 83,000 پوائنٹس لیولز کے اوپر پہنچ گیا. اس لیے ہے کیونکہ انٹرسٹ ریٹس جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں. انفلیشن ہماری جو ہے 6.9% پہ کلاک ان کی ہے. یہ پلان آئے ہیں اس کے اندر وہ نان فائلر وغیرہ کو ختم کرنے کی تجاویز ہیں. کہ دیکھیے ریزروز بھی پاکستان کے اس وقت 10 ارب ڈالر سے اوپر ہو گئے ہیں. آئی ایم ایف کا پروگرام بھی آ چکا ہے. پرائیویٹائزیشن ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو کہ ایک پالیسی ایشو بھی ہے. معیشت کے لیے اس کو کہا جا رہا ہے, بڑی دیر سے کہا جا رہا ہے. بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان کو چھوٹے یونٹس میں بریک اپ کرنے کی ضرورت ہے اور چھوٹے یونٹس کو پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہے. مطلب پبلک سیکٹر میں تو یہ نا کہ لوگوں کی نوکریاں چلی جائیں گی, فارغ کرنا پڑے گا. پیپلز پارٹی کی بڑی واضح پوزیشن ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں ہونے دے گی. تو ابھی تو اس بات پہ پھٹا پڑا ہوا ہے کہ یہ فیسکو جو ہے یہ پروفیٹیبل تھی, یہ لاس میں 25 کروڑ کا لاس کیسے اس کو مل گیا. ایف بی آر اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہمیں سانپ ہونا چاہیے. کہا جا رہا ہے کہ ایران نے چونکہ ایک جوابی حملہ کیا, اس کے بعد اسرائیل بھی ایک حملہ کرے گا. ایران بھی اور اسرائیل ان دونوں کو پتا تھا کہ بھئی ہم اگر یہ لائن کراس کریں گے تو ہمارا اتنا ڈیمیج ہو سکتا ہے. جی السلام علیکم ناظرین. سولوشنز فار پاکستان ہماری ہفتہ وار ایک پیشکش ہے. آج اس کی ایک تازہ ایپیسوڈ کے ساتھ میں اور ہارون خواجہ صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں ہمیشہ کی طرح, اور آج بھی ہم بات کریں گے نئی ڈیولپمنٹس جو ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے, پاکستان کی پرائیویٹائزیشن کا جو عمل ہے اس کے حوالے سے, اور کچھ عالمی سطح کے اوپر جو اس وقت معاملات جاری ہیں خصوصاً مشرق وسطیٰ میں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے تو پاکستان کی بات کرتے ہیں. جی ہارون صاحب ویلکم. اور آپ جو ہیں آپ آئے ہیں پاکستان, اور سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ تقریباً 83,000 پوائنٹس لیولز کے اوپر پہنچ گیا. آپ نے آ کے لگتا ہے کچھ کام شام کوئی سٹاک شاکس آپ نے ڈالے ہیں یا نکالے ہیں جو بھی, آئی ڈونٹ نو, یو وڈ نو بیٹر. لیکن یہ کیا واقعہ, اور کہا یہ جا رہا ہے بہت سے, میں نے یہ رپورٹنگ جو ہوئی ہے اس کے اوپر 3 4 بڑے اخبارات میں, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ کچھ ہوپ فل ہیں اکانومی کے بارے میں. اب کس حد تک ہیں اور کیوں ہیں, تھوڑا سا وہ جانتے ہیں. یہ تو بات درست ہے کہ ابھی آپ بتائیں گے کہ سٹاک مارکیٹ کا کہ اس سپائک کا کیا مطلب ہے, لیکن ساتھ میں جو اکنامک پراسپیکٹس ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑا سی بات کرتے ہیں. جی خالون بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں optimist تو ہم لوگ ہیں پاکستان کے بارے میں. سو آئی وش ہمارے آنے کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ بڑھ جائے تو میں تو ادھر ہی پھر موو ہو جاؤں پرماننٹلی. لیکن دیر آر سالڈ ریزنس فار دا اسٹاک مارکیٹ. 83,000 کے قریب پہنچ گئی ہے اسٹاک مارکیٹ ہماری. اور بیسک وجہ جو ہے مین obviously یہ ہے کیونکہ انٹرسٹ ریٹس جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں. انفلیشن ہماری جو ہے 6.9% پہ کلاک ان کی ہے پچھلے مہینے. اینڈ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ 4% گرے ہیں. 21% تقریباً سے لے کر تو اب وہ 17.5% کے اوپر آ گئے. اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ بائی ڈسمبر another 4 percentage points گریں گے. تو اب رضا ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک لے مین لینگویج میں بتاؤں. پاکستان میں جو بہت سے چھوٹے انویسٹرز ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مثلاً 1 کروڑ روپیہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ بینک میں جب رکھواتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے کا 10 لاکھ آنا چاہیے. تو یہ کائنڈ آف ان کا ایک سمپل سا نا فارمولا ہے پاکستان میں جنرلی اسپیکنگ. تو جب یہ انٹرسٹ ریٹس جو تھے یہ 21-22% کے قریب تھے تو اس وقت تو بڑی ہائی ریٹس مل رہے تھے ڈپازٹ رکھوانے کے, اور ٹیکس وغیرہ کاٹ کے تو وہ ٹھیک ٹھاک پیسے آ رہے تھے. 1 کروڑ کے فار انسٹنس پیچھے 1.25 لاکھ کے قریب مہینے کا آ جاتا ہے ڈپازٹ رکھوانے سے. اب یہ جب 17.5% کے اوپر اسٹیٹ بینک کا ریٹ آیا ہے ڈپازٹس کے اوپر اس سے 1-2% کم ملتا ہے جو اسٹیٹ بینک کا ریٹ ہو, تو یہ تقریباً 1 لاکھ روپیہ 1 کروڑ روپے کے پیچھے ملتا ہے اس وقت. جی تو اب obviously people now they know کہ یہ فردر نیچے جائے گا تو they are looking for other avenues for investment. اب وہ ادر ایونیوز میں بینک ڈپازٹ کے علاوہ کیا ہے پاکستان کے اندر. well you look at land and you look at real estate. تو ریل اسٹیٹ بھی آپ کو پتا ہے وہ آج کل کافی ڈپریسڈ ہے.
उसकी वजूहात सेवरल हैं। एक तो जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस पिछले 2 साल से थोड़ी सी स्लो रही हैं। दूसरी बात ये है कि अब आप देखें ये जो टैक्सेशन वगैरह के एनहांस करने के ये प्लान आए हैं, उसके अंदर वो नॉन फाइलर वगैरह को ख़त्म करने की तजावीज़ हैं, जिसकी वजह से ये मार्केट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। तो इसकी जो नियर टर्म जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है रियल एस्टेट मार्केट, वो ये है कि ये डिप्रेस्ड ही रहेगी। तो द थर्ड ऑप्शन वो है स्टॉक्स, एंड दैट्स वाई अब जो इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन है वो स्टॉक्स की तरफ हो रही है, क्योंकि बैंक्स की तरफ से अब उतनी रिटर्न मिलने की तवक्को नहीं है। सो इन अ नटशेल ये वजह है स्टॉक मार्केट के इंक्रीज करने की। और भी वजूहत हैं, वो आप पूछेंगे तो बताऊं। जी। अच्छा, तो ये है वजह। लेकिन इसको ये तो हम पहले भी काफी बार बात कर चुके हैं कि ये कोई बहुत बड़ा पैमाना नहीं होता और इसको ज्यादा जो है वो सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है कि देखिए, रिजर्व्स भी पाकिस्तान के इस वक्त 10 अरब डॉलर से ऊपर हो गए हैं। आईएमएफ का प्रोग्राम भी आ चुका है। और भी बहुत सारे जो मायदे, जो जो बहुत सारी टेंशन्स थी, पाकिस्तान के जो खतरात थे, वो फिलहाल तो लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में वो टल गए हैं। तो आप ये मुझे बताइए थोड़ा सा कि जो इस वक्त इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक पॉलिसी की, वो डायरेक्शन उसकी सही जा रही है आपके नज़दीक? देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक तो देयर इज नो डाउट, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत आई है। एंड एज वी कीप टॉकिंग अबाउट इसके इन्फ्लेशन 6.9% तक पे हुई है, वो 40% 38% से। उसके बाद एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो कंट्रोल में है। इसकी वजह से फ्यूचर की कंट्रोल में है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्राइसेस कंट्रोल में है। तो देयरफॉर जो आपकी जो एडिबल्स हैं और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसकी प्राइसेस भी कंट्रोल में है। एक उसकी वजह जाहिर है वो जो गंदम का वो था इशू, उसकी अच्छी प्रोडक्शन हुई थी और वो किसानों को ऑन द कॉन्ट्ररी की कीमत नहीं मिल सकी, लेकिन उसकी फंडिंग जो है ना वो कंज्यूमर्स को हुआ, तो गंदम की प्राइसेस भी कम हुई है। एक्सचेंज रेट आपका स्टेबल है, आपके रिजर्व जो हैं वो बढ़ रहे हैं। आईएमएफ का प्रोग्राम जो है अप्रूव हो गया, इंटरेस्ट रेट्स जो है वो नीचे आ रहे हैं। आपकी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो 17% बढ़ी है, 1.9 बिलियन हुई है कंपेयर टू 1.6 बिलियन सेम पीरियड लास्ट ईयर। मेनली चाइना हांगकांग से आई है। तो अच्छा, कॉर्पोरेशन जो है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आ रही है, डिविडेंड यील्ड अच्छी आ रही है, तो ये सब ग्रो तो अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है। लेकिन वैसे ऑन दी अदर हैंड देखें, ये सारी चीजें तो हैविंग सेड गवर्नमेंट की दूसरी साइड भी देखें कि एक्सपेंडिचर साइड के ऊपर उन्होंने क्या किया है, कितना कंट्रोल कर सके हैं एक्सपेंडिचर। तो वहां पे मेन आपका एक्सपेंडिचर जो है वो 50% से ज्यादा जो आपके 18-19 ट्रिलियन की जरूरत है, उसका 9.7 ट्रिलियन तो आपका डेट सर्विसिंग के अंदर चले आता है। तो इससे काफी फायदा होगा, ये जो इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं वहां पे काफी फायदा होगा। अच्छा, दूसरा आपका डिफेंस का मेजर है, उसके अंदर तो फिलहाल कोई पॉलिसी सुनने नहीं है, ये उसकी डिस्कशन होती है। ये जो तीसरा है वो आपका है मेन, जिसके अंदर आप बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, वो है सब्सिडीज, ग्रांट्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। आप सब्सिडीज ग्रांट्स वगैरह के अंदर, उसके अंदर मिसलेनियस ग्रांट्स हैं, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर्स के इनिशिएटिव हैं, और उसके अंदर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज वगैरह। तो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज के अंदर तो the lesser said the better। फिलहाल तो किसी किस्म का कोई काम नहीं है। गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर जो है वो भी कोई खाते अभी तक नारेबाजी लग रही है, स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो कुछ नहीं सोचते हैं। सो ये एक्सपेंडिचर साइड पे जरूर ये करने की जरूरत है, और जब होगा तो फिर देखेंगे। जी, बिल्कुल। बहुत ये अहम बात है कि ये आगे जाकर ही कुछ मालूम होगा कुछ वक्त के बाद कि ये किधर को जाता है मामला। तो जरा बढ़ते हैं पाकिस्तान की। आपको पता है कि एक प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा मसला है कि जो कि एक पॉलिसी इशू भी है मईशत के लिए। उसको कहा जा रहा है, बड़ी देर से कहा जा रहा है कि जी बड़ी नागुजीर हो चुकी है। लेकिन जारी बात है उसके सियासी एक पहलू भी है, बल्कि ज्यादा बड़ा पहलू सियासी ही है। उसमें एक रिपोर्ट आई और मैंने कहा कि उसको जरा एक मिसाल के तौर के ऊपर बनाकर हम
जो है उस पर गुफ्तगू ये करते हैं, क्योंकि हुकूमत ने मौजूदा हुकूमत है, उससे पहले भी जो थी पीडीएम की गवर्नमेंट, उन्होंने अभी तक कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं की, बल्कि सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है प्राइवेटाइजेशन पे, उसको ये बताया गया जुमेरात को कि 250 अरब, सॉरी 250 मिलियन रुपए, माजूर चाहता हूँ, 250 मिलियन रुपए जो हैं वो खर्चे गए डाइवेस्टमेंट प्रोसेस के ऊपर, जो कि डिस्कोज हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, और जबकि एक ट्रांजैक्शन भी पूरी ना हुई। तो 250 मिलियन रुपए टैक्स पेयर्स के इस चीज पर लग गए अभी तक, और अच्छी खासी रकम है, इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। और प्राइवेटाइजेशन हो ना पाई, और डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन आपको पता है, हमने हमने भी उस पर बात की है। अक्सर औकात लोग जब एनर्जी का पाकिस्तान पे सवाल आता है कि कैसे ये बेहतर करें पाकिस्तान में पावर की डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम को, तो डेस्कोस की इस्लाहात का जिक्र हमेशा होता है। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये एक अच्छा एग्जाम्पल है ये बताने का कि किस तरह से पॉलिसी साजी जो है और उस पे जो अमल दरामद है वो कितना प्रॉब्लमेटिक है पाकिस्तान में। तो जरा थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आप इसको पहले फॉलो अप भी करते रहे हैं। तो जरा इसके बारे में बताएं कि डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन अव्वल तो क्यों जरूरी है, और ये वाला जो पर्टिकुलर केस है, व्हाट डज इट शो? जी, तो रजा देखें, ऐसा है, जहां तक तो डिस्कोर्स की प्राइवेटाइजेशन का ताल्लुक है, वो तो हम बहुत देर से कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन इसकी होनी चाहिए, इसमें तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि ये प्राइवेटाइजेशन जो है, जिस तरह ये डिस्कोर्स इस वक्त जिस हालत में है, उस तरह उनकी प्राइवेटाइजेशन ना शुरू हो जाए, बिकॉज हम बार बार ये कहते हैं कि इनको छोटे यूनिट्स में ब्रेकअप करने की जरूरत है और छोटे यूनिट्स को प्राइवेटाइज करने की जरूरत है। नाउ आपको अगेन मैं बताऊं कि के इलेक्ट्रिक की आप एग्जांपल लें कि जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और जनरेशन, तीनों चीजें जो हैं वो एक एंटिटी को हमने प्राइवेटाइज कर दी, उसके हाथ में दे दी, एक काइंड ऑफ अ मोनोपोली क्रिएट कर दी। और अब आप देखें कि कराची की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बार बार ये कह रही हैं कि जी ये के इलेक्ट्रिक जो है इसके साथ हमें जो नजरसानी करनी चाहिए, जो भी इनके साथ प्राइवेटाइजेशन हुई है उस प्रोसेस को। तो हमें ये इससे सीखना चाहिए, दोबारा ये गलती नहीं करनी चाहिए, छोटे यूनिट्स के अंदर प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। सो विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, होना जरूरी है। अब सवाल ये है कि ये क्यों नहीं हो रहा। अब इट्स अ हाँ। वेरी वेरी इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। देखें, जो प्राइवेटाइजेशन के केयरटेकर मिनिस्टर थे, उन्होंने मीडिया पे आके बताया था जी कि सबसे पहले तो वो जो प्राइवेटाइज करने गए तो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी आ गई, उन्होंने कहा जी आप कहाँ से आ गए, ये तो हमारा डोमेन है। तो पहले तो डोमेन का इशू था। तो अब इट सीम्स कि ये जो मीटिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसमें वो दोनों मिनिस्ट्रीज थी, एनर्जी भी थी, प्राइवेटाइजेशन भी। उसके बाद केयरटेकर जो मिनिस्टर थे, उन्होंने बताया कि जी मैंने जब ये डिफरेंट डिस्कोज हैं इनके फाइनेंशियल्स मंगवाए तो उनके फाइनेंशियल्स ही नहीं थे। तो अब आप बताएं कि बल्कि वो मिनिस्टर कह रहे थे जी आप बताएं फाइनेंशियल्स के बगैर किस तरह से आप किसी कंसल्टेंट को आप इनवाइट करते हैं कि भाई इसका कोई बिड डॉक्यूमेंट बनाओ, इसकी कोई ड्यू डिलिजेंस करने के कुछ कुछ तो देना हम प्रोस्पेक्टिव बायर्स को। तो सो इनको प्रिपेयर करने के लिए टाइम लगेगा, एंड सो दैट इज अंडरस्टैंडेबल एज लॉन्ग एज उसके ऊपर काम हो रहा है। अब मेरा सवाल ये है कि भाई अच्छा, पहली बात तो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये तो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री और एनर्जी मिनिस्ट्री को बताने की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि अच्छा अगर काम हो रहा है तो फिर आप दूसरी एंटिटीज को क्यों नहीं प्राइवेटाइज करते जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। वो जो इतनी लंबी लिस्ट है प्राइवेटाइजेशन की, रजा, ZTBL है, यूटिलिटी स्टोर्स है, सुई सदन है, SNGPL है, PTDC है, पाक एक्सपो कंपनी, पाक एक्सपो सेंटर्स हैं, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन है, पाकिस्तान स्टील मिल है, जामशोर पावर जनरेशन कंपनी है, SME बैंक है, पाकिस्तान टेक्सटाइल सिटी है, स्टेट इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन है, मतलब आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये तो छोटी एंटिटीज इनमें से जो हैं, उसको फर्स्ट पेमेंट बैंक है, इनको प्राइवेटाइज करने से कौन रोक रहा है। व्हाई डोंट यू गो एंड ग्रैब स्मॉल विंस, लो हैंगिंग फ्रूट्स, ताकि आप कुछ तो प्रोसेस को स्टार्ट करें ना। अभी तो वो खुद एक सेनेटर कह रहे हैं कि जी 15 साल हो गए हैं एक एंटिटी प्राइवेटाइज नहीं हुई है।
تو میرے خیال سے बिल्कुल یہ پرائیویٹائزیشن منسٹری کو تھوڑا سا نا اپنا ایک زوم آؤٹ کر کے سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہے. बिल्कुल. تو لیکن وہ یقیناً ان کو وہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں میرے خیال سے شاید کچھ سیاسی عوامل بھی آ جاتے ہیں کیونکہ یہ ایکسکیوز می، تو سیاسی عوامل بھی یہ اس میں بس آ جاتے شیل تو نہیں، شیلنگ تو نہیں ہو رہی؟ یہ بھی جانا چاہیے ویسے لائف. تو کیونکہ دیکھیں پرائیویٹائزیشن ایک سیاسی عمل بھی ہے. ہارون بھائی آپ نے پہلے ذکر کیا پچھلی گورنمنٹ کا بھی، وہ ایک پولیٹیکل ایک ریزالو بھی ہوتی ہے نا، وہ بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جب یہ معاملات آتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی اس کا کیا مطلب، پبلک سیکٹر میں تو یہ نہ کہ جی لوگوں کی نوکریاں چلی جائیں گی، فارغ کرنا پڑے گا، کچھ کو گولڈن ہینڈ شیک دینا پڑے گا. تو یہ آپ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، یہ جو خدشات ہوتے ہیں نا؟ کیونکہ ابھی آپ دیکھیں جو موجودہ کولیشن ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی واضح پوزیشن ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں ہونے دینی، جبکہ میجر جو پارٹی ہے نون لیگ وہ یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے کرنی ہے، ان کی کمٹمنٹ بھی ہے. تو یہ بھی ایک یہاں پہ مسئلہ تھوڑا سا ہے. میں تو اس کی آئی ایم ٹرائنگ ٹو گو لٹل ڈیپر انٹو دا پالیٹکس. لیکن میرے خیال سے جو آپ نے یہ کہا کہ فائنینشلز کی تیاری یا کم از کم تیاری جو ہے وہ تو پوری ہو نا بفور یو امبارک آن دا پروسیس. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نجکاری کا عمل جو ہے ٹیسکوز کا، آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ ہو جائے گا آنے والے چند مہینوں میں یا سالوں میں؟ وہ سالوں میں تو پھر پتہ نہیں کتنے سال لگیں، مہینوں میں تو مجھے نہیں کچھ نظر آ رہا. ابھی تو we ہم، haven't even started نا، we haven't even seen anything which is going in this direction. تو ابھی تو اس بات پہ پھٹا پڑا ہوا ہے کہ یہ فیسکو جو ہے یہ پروفیٹیبل تھی، یہ لاس میں 25 کروڑ کا لاس کیسے اس کو مل گیا؟ ہاں ابھی تو اس کے اوپر لڑائی شروع ہو گئی ہے. تو صحیح ہے. میں ڈسکو دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ بھائی یہ وائل لیٹ دا منسٹری آف انرجی ٹیک کیئر آف اس کے جو بھی فائنینشیلز بنانے ہیں اس کو اس حالت میں لے آئیں کہ پرائیویٹائزیشن یا اس کو اگر بریک اپ کرنا ہے. ان دا مین ٹائم بھائی ایک دوسرے تو کریں نا جو ہو سکتے ہیں آسانی سے. اب وہ پی آئی اے کی بڈنگ ہے، دیکھیں پی آئی اے کتنے سالوں سے ساری قوم انتظار کر رہی ہے پی آئی اے کی ہوگی. اس کے 6 بڈرز جو ہیں وہ فائنلائز ہوئے ہیں. اب اس کے اندر بھی پرابلم پڑی ہے. وہ یہ گورنمنٹ کہتی ہے جی آپ اس کے جو 2 سال کے لیے اس کے امپلائیز جو ہیں ان کو آپ گارنٹی کریں. وہ ان میں وہ 6 کے 6 نے کہا جی یہ تو ہم نہیں کر سکتے، نہ ہم پینشنز کا ذمہ لے سکتے ہیں نہ ہم گارنٹی کر سکتے ہیں. تو صحیح. اور بھی کچھ باتیں انہوں نے مانگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے پی آئی کی بھی رکی ہوئی ہے. اب 31 اکتوبر کو اس کی بڈ ہے، لیٹس ہوپ کہ وہ ہو جائے اینڈ لیٹس سی واٹ ہیپنس. بالکل بالکل. تو ذرا بڑھتے ہیں اپنے اگلے جو موضوع آج کو ہم نے کور کرنا تھا وہ کوئکلی اس کے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اور وہی ٹیکس ایویژن کا پرانا مسئلہ جو ہے ہارون بھائی جو کہ کبھی لگتا ہے کہ وہ فی الحال تو نہیں ٹھیک ہونے والا. کہ ایک یہ میلٹس اسٹیل ملز کے بارے میں بھی رپورٹ آئی تھی ڈان میں، ٹریبیون میں غالباً، وہ کہ جی 8 ارب روپے منتھلی کا لاس ہو رہا ہے گورنمنٹ کو، کیونکہ وہ ٹیکس ایویژن جو کرتے ہیں یہ میلٹ کرنے والے لوہا اسٹیل جو ہوتا ہے، وہ آرگنائز اسٹیل سیکٹر جو ہے وہ ایف بی آر کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے کوئی نوٹیفیکیشن کرنا تھا. یہ تو ایک ایگزامپل ہے ونس اگین. اربوں روپے کی جو پوٹینشیل ہے پاکستان کے ٹیکس ریونیو کا، وہ ضائع ہو رہا ہے یا ریئلائز نہیں ہو رہا. تو ذرا اس کے اوپر بھی بات کریں اور یہ بتائیں کہ آپ کے جو پروپوزلز ہیں، ابھی تو آپ کچھ پروپوزلز لے کر بھی جا رہے ہیں گورنمنٹ یا سینٹ کے سامنے، وہ بھی ذرا تفصیلات بتائیے ہمارے ناظرین کو. جی رضا، جیسے ہم بات کرتے رہے ہیں فرام دا پلیٹ فارم آف دا کرکرم انیشیٹو جو آپ نے اور میں نے واشنگٹن ڈی سی کے اندر یہ بنایا ہوا ہے، اس کے پلیٹ فارم سے ہم انشاءاللہ وینسڈے کو وی آر اسکیڈولڈ سینٹ کی جو کمیٹی آن فائنینس اینڈ ریونیو، اس کے سامنے ہم نیشنل ٹیکس اتھارٹی کا آلٹرنیٹ، ایف بی آر کا آلٹرنیٹ جو ہے ایز نیشنل ٹیکس اتھارٹی وہ پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں، میں اور ڈاکٹر اکرام الحق. تو جیسے میں نے بتایا ہم لوگ تقریباً 1 سال سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اب ماشاءاللہ وہ تیار ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو پریزنٹ دس سولوشن.
تو اب بات یہ آپ نے یہ ٹیکس ایویژن وغیرہ کی بات کی اور پھر ایف پی آر پک اینڈ چوز کر رہا ہے. اس کے اندر وہ ایس آر او نے ایشو کرا یہ جو اسٹیل ملز ہیں. بیسکلی دا ایشو از کہ جو لوکل اسکریپ لے کے ملز جو ہیں وہ اسٹیل تیار کرتی ہیں, ان کو جو ایک جو لیول کا ٹیکس ہے وہ یعنی کہ ان کو امپورٹ نہیں کرنا پڑتا, تو وہ 25,000 روپے پر ٹن اور سم تھنگ کی سیونگ ہو جاتی ہے. جو لوگ امپورٹ کرتے ہیں ان کو وہ ایکسٹرا دینا پڑتا ہے. تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے ایف بی آر نے ایک ایس آر او ایشو کرنا تھا کہ بھائی چاہے وہ امپورٹڈ ہو چاہے لوکل ہو, ان کو ایک ہی جو ہے اماؤنٹ آف ٹیکس پڑے گا. تو سو یو نو وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ کس انڈسٹری میں جانا ہے کس میں نہیں جانا. وہ آپ کو پتہ ہی ہے کس وجہ سے یہ ہوتا ہے. بٹ ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں کہ ایف بی آر نے 9 سپٹمبر کو ایک ٹرانسفارمیشنل پلان پرائم منسٹر کو پریزنٹ کیا تھا. یٹ اندر ٹرانسفارمیشنل پلان, تو وہ کا 106 پیج کا پلان ہے. وہ اس کا پیج نمبر 38 جو ہے نا رضا, میں نے شاید آپ سے شیئر بھی کیا تھا, اس میں 2 سانپ بنے ہوئے ہیں. اب یہ آئی ایم ناٹ میکنگ اٹ اپ, رائٹ. اس آئے تو پریزنٹیشن کے پیج نمبر 38 اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ایف بی آر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو لیفٹ سائڈ والا سانپ ہے یہ امریکہ میں ہوتا ہے اور بہت ہی زہریلا ہوتا ہے, اور جو رائٹ سائڈ والا سانپ ہے وہ بالکل اس کی طرح کا سانپ ہے, لگتا بھی اس طرح کا لیکن زہریلا نہیں ہوتا. تو ایف بی آر کہہ رہے جی یہ ہم کم زہریلا والے سانپ ہیں, ہمارا زہر زیادہ ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں یہ جب مائنڈ سیٹ ہو کہ ایف بی آر اپنے بارے میں کہہ رہے کہ ہمیں سانپ ہونا چاہیے اور بہت زہریلا ہونا چاہیے, وی آر ناٹ وینمس انف. یہ مائنڈ سیٹ ہے. جب آپ اس مائنڈ سیٹ سے آپ ایجنسی چلائیں گے, اس کی بارے میں پلاننگ کریں گے, ظاہر ہے جنہوں نے یہ بنایا ہے اس کے جو کرتا تھے ایف بی آر کے, وہ پھر نیچے اپنے آفیسرز کو بھی یہی کمیونیکیٹ کرتے ہوں گے کہ بھائی یہ آپ نے اس طرح سے دیکھنا ہے یہ سارے لوگوں کو اور ٹیکس پیئرز کو. تو پھر رزلٹ وہی نکلے گا نا جی جو پچھلے 75 سال میں نکلا ہے. بیکاز اگر آپ کی پبلک کے اندر ٹرسٹ نہیں ہوگا, آپ لوگوں کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں ٹیکس دیں, اور وہ ٹیکس جو ہے جہاں خرچ ہو رہا ہے nobody agrees with the way it is being spent, right. بالکل. کوئی کسی کو یہ اپنا بھروسہ نہیں ہے کہ بھئی میں جو ٹیکس دوں گا وہ اس جگہ لگے گا جس کا مجھے فائدہ ہو. کیونکہ اسکول ہے تو پرائیویٹ اسکول میں بھیجنا پڑتا ہے بچوں کو, سیکورٹی ہے تو گارڈ رکھنے پڑتے ہیں, بجلی ہے تو جنریٹر لگانا پڑتا ہے, سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں. سو یو نو آل دیس, پانی ہے تو وہ فلٹر واٹر اپنا وہ باٹل واٹر لینا پڑتا ہے. تو جب اس طرح کا پبلک کے اندر یہ امیج ہو اور آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے سانپ بن کے ان کو ڈرا دھمکا کے پیسے نکالنے, تو ظاہر ہے پھر پیپل ول پریفر ٹو بی گوسٹس. پیپل ول پریفر کہ جی ہم جو ہے کسی طرح سے بھی وہ بیپ نہ کریں, ہم بالکل ایک غائب رہیں فرام دا ٹیکس پیئرز پرسپیکٹو. کیونکہ جیسے ہی آپ نمودار ہو گئے اور ان کے ریڈار پہ آ گئے تو انہوں نے پھر سانپ بن کے ٹریٹ کرنا ہے. سو اٹس اے بگر ایشو رضا. یہ آپ سے شیئر کروں گا نیکسٹ ویک جب یہ کر لیں ہم پریزنٹیشن, تو اس کی کیا سولوشنز وغیرہ ہیں. بالکل. اس کی اپڈیٹ لیں گے اور ناظرین کو ذرا تفصیل بھی بتائیں گے کہ اس کے خد و خال کیا ہیں. تو چلتے ہیں اپنے آخری پروگرام کے حصے کی طرف, اور کچھ عالمی اور علاقائی جو اس وقت ٹینشن بنی ہوئی ہے مشرق وسطیٰ میں, اور خصوصاً ایران اور اسرائیل کے درمیان اب جنگ کے خدشات جو ہیں وہ بڑے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران نے چونکہ ایک جوابی حملہ کیا, اس کے بعد اسرائیل بھی ایک حملہ کرے گا. کیا امریکہ اس میں شامل ہو جائے گا, کیا دیگر ممالک شامل ہو جائیں گے, کیا یہ کانفلکٹ مزید بڑھے گا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے, اور خصوصاً خطے پہ ان ممالک پہ تو ہوں گے, پاکستان پہ بھی ان کے اثرات ظاہری باتیں آئیں گے. تو ذرا اس کے اوپر بھی بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سچویشن کہاں جا رہی ہے. ویری ٹینس سچویشن. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے رضا, اور میں تو یہی پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بگر وار کی طرف جائے گا معاملہ, although all indications are کہ اس طرف جا رہا ہے.
बट आई होप सेंस विल प्रिवेल। देखिए, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसके ऊपर मैं एनालिसिस पढ़ रहा था, वो गेम थियरी का था। हम्म। और उसका बेसिकली नटशेल में ये है कि दोनों साइड जो हैं वो दे पुट देमसेल्व्स इन इन द शूज ऑफ द अदर साइड। वो दूसरी तरफ की साइड बन के ये सोचते हैं कि हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं और इसका रिस्पांस क्या होगा। तो एक बैलेंस आया हुआ था ये 7 अक्टूबर 2023 से पहले, जहाँ पे दोनों साइड जो है, ईरान भी और इसराइल, उन दोनों को पता था कि भाई हम अगर ये लाइन क्रॉस करेंगे तो हमारा इतना डैमेज हो सकता है। और दोनों साइड्स ने रियलाइज किया था कि भाई ये ऐसा डैमेज है कि दूसरी साइड प्रोवोक नहीं करेगी। लेकिन 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया एक्शन, उससे ये सारा कुछ चेंज हो गया, वो रेड लाइन क्रॉस हो गई। और फिर इसराइल ने उसका रिस्पांस, जाहिर है वो जो गाजा में जो कर रहे हैं वो दरिंदगी और जेनोसाइड। बट एट द सेम टाइम हुआ ये कि ईरान जो है वो उससे बाहर रहा। हिजबुल्ला जो है उसने वो छोटे मोटे रॉकेट जो है वो नॉर्दर्न इसराइल पे वो दागता रहा। और एक फिर काइंड ऑफ यू नो बैलेंस आ गया, जहाँ पे इसराइल हमास के अंदर कंडक्ट कर रहा था और वो हिजबुल्ला नॉर्दर्न इसराइल पे थोड़ा बहुत कर रहे थे और ईरान बाहर रहा। लेकिन ये रजा ये शुरू तब हुआ जब सीरिया के अंदर इसराइल ने जाके ईरान के डिप्लोमेटिक उसकी एम्बेसी के अंदर उसके 3 सीनियर जनरल्स को टारगेट किया और 3 और फौजी अफसरान को। दैट्स व्हेन दिस होल इक्वेशन चेंज। फिर ईरान को वो आपको याद होगा, वो 300-400 जो उन्होंने मिसाइल्स एंड ड्रोन्स के साथ इसराइल पे हमला किया, जो कि ज्यादातर रास्ते में जॉर्डन और यूनाइटेड स्टेट्स ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब सिचुएशन ये है कि इसराइल ने हिजबुल्लाह को टारगेट करना शुरू किया। पहले वो पेजेस वगैरह और वॉकी टॉकीज जो थी उनको उन्होंने साइबर अटैक किया। उसके बाद फिर जो हसन हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के हेड है उनको शहीद किया। और फिर कांस्टेंट बॉम्बिंग भी शुरू कर दी। इस वक्त ये लग रहा है कि इसराइल की पूरी कोशिश है कि वो ईरान को इन्वॉल्व करे। ईरान ने इसका रिएक्शन फिर हुआ, ईरान ने पहली दफा बैलिस्टिक मिसाइल यूज किए और पहली दफा तेल अवीव जो है उसके सबब में वो मिसाइल्स जो हैं वहां पे गिरे। दिस इज द फर्स्ट टाइम। तो अब इसराइल ने कहा जी हम इसका बदला लेंगे। तो ऐसे लगता है कि इसराइल की कोशिश है कि वो ईरान को प्रोवोक करे ताकि यूनाइटेड स्टेट्स किसी तरह से जो है ना वो जंग में एंटर हो जाए। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑब्वियसली डजंट वांट टू गेट इन्वॉल्व बिकॉज उससे फिर ये है कि वो तो डायरेक्ट ईरान पे अगर अटैक करता है यूनाइटेड स्टेट्स, फिर ईरान जो है वो भी फिर कहेगा कि जी हम वी हैव टू रिस्पॉन्ड। और 40,000 अमेरिकी फौजी हैं वहां पे, 2 उनके बहरी बेड़े हैं और डिस्ट्रॉयर्स हैं, बड़ी ठीक ठाक प्रेजेंस है वहां पे खिते में। एंड फिर इसका इफेक्ट जो है और बड़ा हो सकता है दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर। ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी बहुत बढ़ी हैं, 4% के करीब बढ़ी हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ रजा, इसराइल का रिस्पांस मेजर्ड होगा। दे मे सेंड मिसाइल्स, क्योंकि जहाज तो वो भेज नहीं सकते। 1,000 मील का फासला है तल अवीव और तेहरान में। तो F-35 जो उनके पास जहाज हैं वो रजा वो 1,200 मील तक चल सकते हैं। वो सिर्फ वन वे ट्रैफिक होगी, वापस नहीं जा सकेंगे। जहाज के थ्रू तो कुछ नहीं हो सकता। मिसाइल मारेंगे, प्रॉब्लम मारेंगे तो वो जो इनके एटमी असासे हैं उनके इर्द गिर्द मारेंगे, या एक आधा वो शायद तबाह भी कर दें जो रिसर्च रिएक्टर वगैरह। मेरा नहीं ख्याल जो मेन उनकी एनरिचमेंट प्लांट्स वगैरह जो हैं उसको वो तबाह करेंगे, बिकॉज दैट वुड मीन अ बिगर a very very big issue which I think Israel would also want to avoid, and so would United States. जी बिल्कुल, ये वाकई एक बड़ी खतरनाक नहज पर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इस वक्त खड़ा हुआ है, और यही सब कह रहे हैं कि इस वक्त पुल बैक करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली जो रोल अदा करना चाहिए अमेरिका जैसी बड़ी पावर्स को, वो नहीं अदा कर रहे, क्योंकि उनको ये चाहिए कि इस पे एक बड़ी क्लियर वाज़ेह स्टैंस है, खुसूसन जो वर्ल्ड इकोनॉमी पे और खुद अमेरिकी इकोनॉमी पे उसके असरात हो गए, ऐसी बात नहीं है। तो बहरहाल पाकिस्तान के हवाले से थोड़ा सा ये जरा इजाफा कर दें, आपने कुछ मेंशन तो किया कि हमारे लिए क्या इसमें ज्यादा खतरात जो है वो दिखाई देते हैं।
आने वाले, अगर खुदा ना खास्ता ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, तो जाहिर बात है पाकिस्तान को भी तो कहा जाएगा ना कि आप कोई साइड लें। वो पाकिस्तान की साइड तो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो तो देखें, जो यूनाइटेड स्टेट्स, सॉरी, सऊदी अरेबिया एंड यूएई की जो साइड होगी, फिलहाल तो पाकिस्तान को वही साइड लेनी पड़ेगी। ट्रेडिशनली भी वही साइड ली है, अभी भी वही लेंगे। तो और सऊदी अरेबिया, यूएई, एज यू नो, उनका तो गोल ये है कि वो इसराइल के साथ हालात नॉर्मलाइज करें, इस शर्त पे कि वो टू स्टेट सोल्यूशन यानी कि फलस्तीनी रियासत का क्याम जो है वो अग्री कर जाए इसराइल। तो इस वक्त क्योंकि जंग के बादल छाए हुए हैं और अमेरिका में इलेक्शंस एक महीने के अंदर होने वाले हैं, तो इस वक्त तो किसी किस्म का सोल्यूशन एक्सपेक्ट करना वो तो मेरा नहीं ख्याल हो सकता है। लेकिन अमेरिकन इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल से इसमें कोई शक नहीं है कि वन वे और दी अदर इसका सोल्यूशन जो है वो इंशाल्लाह निकल आएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हारून साहब एंड नाजरीन, आपकी देखने का भी शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो वो करना ना भूलिए। खुदा हाफिज।